કહી દેજો BRS ટ્યુટોરિયલના લિંકમાં જોઈન ના કરે. ઓકે, તો આપણે લાસ્ટ લેક્ચરમાં વી ડિસ્કસ રિગાર્ડિંગ ધી ડિકેન્ટર, બરોબર, અને વોટ ઇઝ ડિફરન્ટ ટાઈપ્સ ઓફ સ્લજ એ ડિસ્કસ કર્યું હતું. રાઇટ ડાઉન સમ નોટ્સ, give the heading sludge dewatering. Sludge dewatering means to separate मैम एक मिनट खाली. હા ઓકે, પેન ને પેન્સિલ પેપર બધું કાઢી લો. ચલો, પેન્સિલ ની બી જરૂર પડશે.
ઓકે, ફિગર્સ ના તો હું છે ને તમને પિક મોકલી દઈશ, તો ફિગર્સ ડ્રો કરી લેજો. પેન અને બુક કાઢો. મેમ ડાયરેક્ટ 5 પેજીસ માં લખે તો ચાલે? હા હા, ચલો ચાલશે, વાંધો નહીં. હોય તો સરસ, લખો 5 પેજીસમાં જ. मैम क्वेश्चन सेम છે 5 પેજીસ વાળા? હા હા, વાંધો નહીં, તમે લખો ને, હું બધું જ લખાઈ જ દઉં છું 5 પેજીસમાં, બરોબર? તમે 5 પેજીસમાં લખતા હોય તો એમાં લખાવાની રીતે જ લખાઈ દઈશ. લખો, ક્વેશ્ચન લખો. તો ચલો પહેલો. Highlight. What is sludge dewatering? Highlight what is sludge dewatering. Write down first point in that. Sludge dewatering means to separate solid and liquid from the sludge by physical means to minimize the moisture content of sludge. The dewatering capacity of a sludge can be increased by giving the dewatering capacity of the sludge can be increased by providing the polishing treatments. Full stop. Chemicals are added to increase the size of the flocks comma. Increase in size will increase their porosity. Increase in size will increase their porosity. So that water can be easily released. So that water can be easily released from the sludge. Now write down next question. What is the purpose of dewatering of sludge? What is the purpose of dewatering of sludge?
Write down first point. The cost of transportation of sludge. The cost of transportation of sludge and biosolids to the ultimate disposal site can be lowered and hence saving its transportation cost. Next point. Dewatered sludge and biosolids are generally easier to handle. Dewatered sludge and biosolids are generally easier to handle than thickened or liquid sludge. Than thickened or liquid sludge. Write down third point. Dewatering is required prior to incineration. Dewatering is required prior to incineration of sludge to increase its calorific value. By removing excess moisture content. मैम पॉइंट रिपीट करो. Dewatering is required prior to incineration of sludge to increase its calorific value by removing excess moisture content. Okay, ma'am. Fourth point. Dewatering is required before composting. To reduce the requirements of supplemental bulking agents and other amendments. Fifth point. Removal of excess moisture may be required
to remove, may be required to render biosolids odorless, to render render biosolids odorless and non-perishable. Non Non-perishable, PUTERSCIBLE, non-perishable. Perishable એટલે degradable, non-perishable એટલે non-biodegradable. Okay? Perishable એટલે biodegradable, non-perishable એટલે non-biodegradable. Sixth point, dewatering is required prior to filling sludge and biosolids in monofills to reduce leachate production at landfill site. To reduce leachate production at landfill site. Now write down next point. Analyze the points. Analyze points to be considered for selection of dewatering techniques. selection of Dewatering techniques. Write down the answer. The selection of dewatering device is determined. The selection of dewatering device is determined by type of a sludge to be dewatered, comma, characteristics of dewatered product, and space available. Next point. For smaller plants, where land availability is not a problem, sludge drying beds, or lagoons are generally used.
Next point. For facilities situated on constructed site, constricted site, mechanical dewatering devices are used. Mechanical dewatering devices are used. Next point. Odor control varies based on type of sludge. Odor control varies based on type of the sludge. And the mechanical equipment selected. Next point. High shear dewatering. High shear dewatering and conveyance equipment can increase odor release, especially from No, order anaerobically release. odor release, especially from anaerobically digested sludge. Anaerobically digested sludge. Full stop. Anaerobically digested sludge are not anaerobically digested sludge are not amenable to mechanical dewatering. These sludge Ma'am, anaerobically digested sludge are not readily amenable to mechanical dewatering. Battery down. Charging material. These sludge can be dewatered at sand bed with good results. With good results. Full stop. Like last point, pilot studies have to be conducted for selecting optimum dewatering device. The mechanical equipment used for dewatering are mechanical equipment used for dewatering are filter press, belt press filter,
and centrifuge. ઓકે, આજ માટે આટલું રાખો, બાકીનું પછી મેમ મેં લાસ્ટ કહીશ. કયું બોલ્યા? સેન્ટ્રીફ્યુજ, CENTRIFUGE, બ્રેકેટમાં ત્યાં લખી દો ડિકેન્ટર. સેન્ટ્રીફ્યુજ ની બાજુમાં બ્રેકેટમાં લખો ડિકેન્ટર. ડિકેન્ટરની વિડિયો જોઈ હતી ને ગઈકાલે? ગઈકાલે જ હતો ને લેક્ચર આપણો? યસ મેમ. ઓકે, કયા કયા મૂવિંગ પાર્ટ્સ છે એમાં? Which are the moving parts? યાદ એક તો નથી? કપ હોય પાછળ વાળો ને કન્વેયર જ. ઓકે, એક તો બાઉલ હતું, બાઉલ, એન્ડ બીજું હેલિકલ કન્વેયર. હું ઇમેજ શેર કરું છું ફરીથી. आई चैट बॉक्स में आई इमेज चैट बॉक्स में ના મેમ. આવી ગઈ મેમ. यस मैम आई गई. ओके ओके. तो આવી જ ફિગર તમારે ફાઇલ પેજમાં બી ડ્રો કરવાની છે. હો, ધીસ ઇઝ ધ સિમ્પલેસ્ટ ફિગર. હવે છે ને આ ફિગર જે તમે ડ્રો કરો ને ત્યાં આ એક બે વસ્તુ લખી દેજો. સ્ક્રોલ જે છે ને સ્ક્રોલ એની ડિટેલ્સમાં લખો, એની બાજુમાં લખજો 100 RPM or more. 100 RPM. Helical scroll અને લખજો 100 RPM or more. સ્પીડ છે બરોબર આની. અને જે બાઉલ છે ને POWL બાઉલ, રોટેટિંગ બાઉલ, અને એની સ્પીડમાં લખજો 1900 to 2400 RPM. ઓકે,
મેમ 1900 રિપીટ કરો. to હા કરું છું. રોટેટિંગ બાઉલ એની સ્પીડ છે 1900 to 2400 RPM. ડન. યસ મેમ. ઓકે. પછી જે ઉપરનું જે બ્લેક કલરની જે બોર્ડર જે છે ને આખી એને લખજો કવર. ઓકે, ઇટ ઇઝ કવર. પછી એક મિનિટ હું એડિટ કરીને મોકલું છું ઇમેજ ફરીથી. જો આઈ જે રેડ કલર હાઇલાઇટ કર્યું છે ને રેડ કલર થી મેં હાઇલાઇટ કર્યું છે ઇટ ઇઝ ફીડ પોન્ડ. ત્યાં આવશે ફીડ પોન્ડ FEED ફીડ POND પોન્ડ. ઓકે. લખી દીધું આટલું. યસ મેમ. તો ડિકેન્ડરમાં સોલિડ લિક્વિડ સેપરેશન કરતી પહેલા કઈ એક વસ્તુ ધ્યાનમાં રાખવાની છે? સ્લજને શું કરવું પડે પહેલા? ડિકેન્ટરમાં ટ્રીટ કરતા પહેલા શું કરવું પડે સ્લજનું? કન્ડિશનિંગ કરવું પડે ને. કન્ડિશનિંગ કરવા માટે શું યુઝ કરીએ? યાદ છે? સ્લજ કન્ડિશનિંગ વિશે મેં કંઈક કીધું તો તમને. વોટ ઇઝ સ્લજ કન્ડિશનિંગ? કંઈક કેમિકલ એડ કરવાનું કીધું તું, યાદ છે? લખાવ તો જ યાદ રહે, નહીં તો યાદ નહીં રહેતું તમને લોકોને. Polyelectrolyte. Yes, it is. Polyelectrolyte is to be added. It may be cationic or anionic polyelectrolyte. And what is the purpose of adding the polyelectrolyte? You have to increase the size of the particles of the sludge so that we can easily separate the solid and liquid. Particles ની size increase થાય તો એ solid liquid માંથી easily separate થઈ શકે છે અને બીજું હાઇડ્રોફિલિક માંથી એ હાઇડ્રોફોબિક બની શકે છે.
Okay, and this will increase the separation of solid and liquid. Okay, ખ્યાલ આવ્યું? Okay, ma'am. ઓકે, હવે ડિકેન્ટરમાં મૂવિંગ પાર્ટ્સ વધારે છે, રાઈટ? જો સૌથી પહેલા તો ડિકેન્ટરમાં પ્રિન્સિપલ કયું ફોલો થાય છે? તો સેન્ટ્રીફ્યુજ, રાઈટ? સેન્ટ્રીફ્યુગલ ફોર્સ ઇઝ અપ્લાઇડ to separate the solid and liquid. એના મેઇન કમ્પોનન્ટ્સ કયા કયા છે? તો મેઇન કમ્પોનન્ટ્સમાં પહેલા આવશે પોલિમર ફીડ સિસ્ટમ અને ફીડ પંપ, રાઈટ? પોલિમર ફીડ સિસ્ટમ્સ એના માટે જોઈએ અમુક જગ્યાએ આખી ટેન્ક ના હોય, પણ જે લાઈનમાં સ્લજ પાઇપલાઇન હોય, બરોબર? તો જે પાઇપલાઇન માંથી સ્લજ આવતું હોય એ જ પાઇપલાઇનમાં પોલિમર્સ નું પણ લાઈન હોય, એટલે પોલિમર્સ પણ એ જ લાઈનમાં ફીડ થતા હોય અને ઇન્ટરનલ બેફલ્સ પ્રોવાઈડ કરેલા હોય, જેના લીધે બંનેનું મિક્સિંગ થાય. ઓકે, એને કહેવાય છે પોલિમર ફીડ સિસ્ટમ. Then there will be a feed pump, feed tube, બરોબર? અને બાકીના જે components છે solid bowl, scroll conveyor, feed tube, pond of the bowl, rotating assembly, feed pump ને એ બધી તમને ફિગરમાં બતાવેલી છે. ઓકે, અને એનું વર્કિંગમાં કોઈને કઈ ખબર ના પડી હોય એવું, you can ask how does the decanter works. There, જો decanter ની ફિગર જુઓ, there is entry of sludge from the right hand side. A feed pond સુધી આવે છે, ત્યાં the water, the sludge, liquid sludge is શું કહેવાય સ્પ્રેડ, એટલે ત્યાંથી એનું ઇનલેટ થાય છે ઇન્ટુ ધ સિસ્ટમ અને એ બહુ જ સ્પીડમાં ફરે છે. ઓકે, અને ડેશ કરે છે અગેન્સ્ટ ધ વોલ ઓફ ધ બાઉલ, રાઈટ? સોલિડ્સ જે છે સોલિડ્સની સ્પીડ વધારે હશે, રાઈટ? કારણ કે એનો વેટ વધારે હોય, તો એ પહેલા સ્લજ જે બાઉલ છે એના વોલ જોડે અથડાઈને ફટાફટ રિમૂવ થશે. અને જેમ જેમ એ બાઉલના વોલ જોડે જેમ જેમ સોલિડ્સ અથડાશે એમ એમ એક સોલિડનું બ્લેન્કેટ ક્રિએટ થતો જશે એની ઉપર. ઓકે, આર યુ ગેટિંગ? કારણ કે વોટરની સ્પીડ ઓછી હોય તો વોટર એટલી સ્પીડમાં ડેશ બાઉલની વોલ ઉપર ડેશ નહીં થાય, બરોબર? પણ સોલિડ્સની સ્પીડ બહુ વધારે હશે એટલે ફટાફટ બાઉલની વોલ ઉપર ડેશ થશે અને ફટાફટ બ્લેન્કેટ ક્રિએટ થતું જશે. અને વોટર જે છે એ વોટર એ સોલિડ્સનું જે બ્લેન્કેટ ક્રિએટ થયું છે એની ઉપર હશે, રાઈટ? એટલે કોસેન્ટ્રિક બે લેયર્સ અલગ અલગ ફોર્મ થશે. સૌથી ઉપર બ્લેન્કેટની લેયર હશે અને એની અંદર હશે લિક્વિડની લેયર. એટલે આ જે બ્લેન્કેટની લેયર છે એને હેલિકલ કન્વેયર it will carry towards the cone shaped, રાઈટ? એ કોન શેપ સુધી લઈ જશે. એટલે શું થશે? જેમ જેમ સ્લજ બ્લેન્કેટ જે ફોર્મ થયું છે એ ઉપર મૂવ કરશે કોનના ડાયરેક્શનમાં, તો જે વોટર જે સેપરેટ થયું છે લિક્વિડ સોલિડ્સમાંથી એ નીચેના ડાયરેક્શનમાં મૂવ કરશે અને પાછળ એનું સિલિન્ડ્રિકલ એન્ડ જે છે ત્યાંથી એનું આઉટલેટ આપેલું છે, રાઈટ? This is how the solid and liquid separation take place into the centrifuge or decanter. Okay, are you getting? Hello? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So generally આનું સૌથી મોટું ડિસએડવાન્ટેજ શું છે કે આની અંદર બહુ બધા મૂવિંગ પાર્ટ્સ છે, બરાબર? મૂવિંગ પાર્ટ્સ વધારે હોવાના કારણે આની થોડી ડિઝાઇન કોમ્પ્લિકેટેડ છે, કારણ કે there are two different moving parts which are moving in same direction but with a different
સ્પીડ, રાઈટ? તો એના લીધે આની થોડીક ડિઝાઇનિંગ કોમ્પ્લિકેટેડ થઈ જાય છે, રાઈટ? પછી બીજું કે બહુ સ્પીડમાં મૂવ કરે છે બાઉલ, હને? તો એને ઇનિશિયલ સ્ટાર્ટઅપ ટાઈમ આપવો પડે, કારણ કે કોઈ બી વસ્તુ સ્પીડમાં ફરતી હોય તો એ એકદમથી સ્પીડ ના અચીવ કરી લે. એ ધીમે ધીમે ફરે પહેલા, પછી એ ધીમે ધીમે સ્પીડમાં ફરે, એટલે ધીમે ધીમે એની સ્પીડ અચીવ થાય. તો તમારે જ્યારે બી ડિકેન્ટર યુઝ કરવું હોય તો ડિકેન્ટર સ્ટાર્ટ કરવું હોય તો એટલીસ્ટ હાફ અવર ટુ 1 અવર એને સ્ટાર્ટઅપ ટાઈમ આપવું પડે. ઓકે. પછી થર્ડ વસ્તુ કે ડિકેન્ટરમાં મૂવિંગ પાર્ટ્સ વધારે છે, ઓકે? તો એને વિયર એન્ડ ટિયર બી વધારે હોય અને એને મેન્ટેનન્સ બી વધારે જોઈએ, ઓઇલિંગ ગ્રીસિંગ બી વધારે કરવું પડે, રાઈટ? પછી બીજું કે બે વસ્તુ મૂવિંગ બહુ સ્પીડમાં મૂવ કરે છે, બરોબર, બાઉલ? તો એના લીધે શું થશે? એર જોડે ફ્રિક્શનના લીધે એનું જે સરફેસ છે એ હીટ અપ થશે, એટલે એ હીટ જનરેટ કરે, એટલે કમ્પલસરી તમારે એને કવર્ડ રાખવું પડે, રાઈટ? અને ઓબ્વિયસલી જો મૂવિંગ પાર્ટ્સ વધારે હોય તો વાઇબ્રેશન્સ બી વધારે હશે અને એ નોઇઝ બી વધારે ક્રિએટ કરશે, ઓકે? અને તમે જ્યારે બી ડિકેન્ટરને યુઝ કરવો હોય તો ફર્સ્ટ યુ વિલ હેવ ટુ સ્ટડી ફોર ઇટ્સ ઓપ્ટિમમ સ્પીડ. કોઈ બી વેસ્ટ વોટર માટે તમારે એની ઓપ્ટિમમ સ્પીડ ફાઇન્ડ કરવું પડે. ઓપ્ટિમમ સ્પીડ કે જેમાં તમને મોર કોન્સન્ટ્રેટેડ સ્લજ મળી શકે, એટલે જેમાં વધારે મોઇશ્ચર તમને એ રિમૂવ કરીને આપતું હોય એવી સ્પીડ માટે પહેલા તમારે અલગ અલગ ટ્રાયલ્સ લેવા પડે, એન્ડ ધેન યુ કેન કમ ટુ કન્ક્લુઝન કે કઈ સ્પીડ પર બાઉલ અને સ્ક્રોલરને તમારે ફેરવવાના છે ટુ અચીવ મેક્સિમમ રિડક્શન ઓફ ધી મોઇશ્ચર. એવી જ રીતે જેમ તમારે સ્પીડ માટે ટ્રાયલ કરો, એવી જ રીતે ઓપ્ટિમમ ડોઝેજ ઓફ ધી કેમિકલ્સ માટે બી તમારે ટ્રાયલ્સ લેવા પડે, ઓકે? તો ધીસ વર સમ ડિસએડવાન્ટેજીસ ઓફ ધી ડિકેન્ટર, બરોબર? કયા કયા? તો ઇનિશિયલ સ્ટાર્ટિંગ ટાઈમ થોડોક વધારે હોય, રાઈટ? પછી નોઇઝ વધારે ક્રિએટ કરે, વાઇબ્રેશન વધારે ક્રિએટ કરે, ઇટ્સ મેન્ટેનન્સ કોસ્ટ ઓબ્વિયસલી વિલ બી હાઈ, રાઈટ? પછી મૂવિંગ પાર્ટ્સ છે એટલે વિયર એન્ડ ટિયર વધારે હશે, ને મેન્ટેનન્સ એને વધારે જોઈએ, અને એનું જે સિસ્ટમ છે એ હીટ થઈ શકે છે, રાઈટ? ધેન ઓબ્વિયસલી પાવર કન્ઝમ્પશન પણ હાઈ હશે આનો, કારણ કે બહુ બધા મૂવિંગ પાર્ટ્સ છે એટલા માટે. ધેન યુ વિલ હેવ ટુ પ્રી ટેસ્ટ ધ ઇક્વિપમેન્ટ, બરોબર? ઇક્વિપમેન્ટનું પહેલાથી ટેસ્ટિંગ કરવું પડે ફોર ધી ઓપ્ટિમમ સ્પીડ કે જેમાં મેક્સિમમ રિમૂવલ ઓફ મોઇશ્ચર તમને મળે, ઓકે? ધેન એના એડવાન્ટેજીસ છે કે ઇટ ઇઝ કોમ્પેક્ટ, બરોબર? એ કોમ્પેક્ટ છે એટલે ઓછી કમ્પેર ટુ અધર ડીવોટરિંગ યુનિટ્સ. બીજા ડીવોટરિંગ યુનિટ્સને કમ્પેર કરીએ તો સ્લજ ડિકેન્ટર ઇઝ અ કોમ્પેક્ટ યુનિટ, રાઈટ? અને એ વધારે સારી રીતે આપણને સોલિડ લિક્વિડનું સેપરેશન અચીવ થઈ શકે છે, અને આનું ઇન્સ્ટોલેશન બી બહુ સિમ્પલ છે, રાઈટ? ખાલી એક પાઇપલાઇન ડાયરેક્ટલી જે જ્યાંથી સ્લજનો સમ્પ હોય ત્યાંથી ડાયરેક્ટ એક પાઇપલાઇન જ તમારે ખાલી ઇન્સ્ટોલ કરવાની રહે છે, અને એક હેડ જોઈએ કે જ્યાં તમે આને બેસાડી શકો, રાઈટ? એક હેડ જોઈએ જ્યાં તમે ડિકેન્ટરને બેસાડી શકો અને નીચેથી સ્લજનું આઉટલેટ કરી શકો. સ્લજ એક જગ્યાએથી સ્લજનું આઉટલેટ હશે અને બીજી જગ્યાએથી
વોટરનો સેન્ટ્રેટનો આઉટલેટ આવશે, રાઈટ. હવે આજે સેન્ટ્રેટ એટલે શું? સેન્ટ્રેટ એટલે કે જે વોટર સોલિડ્સમાંથી છૂટું પડે છે ને એને ડિકેન્ટરના ભાષામાં સેન્ટ્રેટ કહેવાય છે. ઓકે, સેન્ટ્રેટ ઇઝ ધ વોટર ધેટ ઇઝ રિમૂવ ફ્રોમ ધી સ્લજ. એને ફિલ્ટ્રેટ બી કહી શકો જ્યારે ફિલ્ટ્રેશન મિકેનિઝમ યુઝ થાય. ઓકે, સેન્ટ્રેટ, ફિલ્ટ્રેટ, પછી બીજા હજી બહુ બધા ટર્મ્સ છે આની માટે. મધર લિક્યુઅર બી કહેવાય, રાઈટ. તો depending on different equipment there is a different term for the liquid that is separated from the solids. ઓકે, કોઈને કઈ કન્ફ્યુઝન છે આમાં ડિકેન્ટરમાં? No, ma'am. બોલ બોલ જાનવી. ના મેમ, નથી કન્ફ્યુઝન. ઓકે ઓકે, હા જો પછી ડિકેન્ટરમાં હજી એક વસ્તુ કે વેસ્ટ વોટર ટ્રીટમેન્ટ પ્લાન્ટ હોય ને તો જનરલી જે સ્લજની ક્વોલિટી છે ને એ સેમ રહે, એ ચેન્જ ના થાય. પણ જ્યારે આપણે સીઈટીપી નું કન્સિડર કરીએ તો સીઈટીપીમાં અલગ અલગ કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ આવે દર વખતે વેસ્ટ વોટરની. તો પોસિબલ છે કે સ્લજની કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ ચેન્જ થાય. તો જ્યારે બી સ્લજની કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ ચેન્જ થાય તો તમારી કેક એટલે કે જે ડિકેન્ટરમાંથી જે સોલિડ લિક્વિડ સેપરેશન થાય છે એની એફિશિયન્સી ઘટી જશે, બરોબર. કારણ કે આપણે એક ઓપ્ટિમમ સ્પીડ પહેલા ડિસાઈડ કરી હશે, પણ એ ઓપ્ટિમમ સ્પીડ સ્પેસિફિક કોન્સન્ટ્રેશન ઓફ સોલિડ્સ માટે હોય. સપોઝ જે ઇનલેટનું સ્લજ આવે છે એ એના અંદર 4% સોલિડ્સ છે, તો 4% સોલિડ્સ માટે એક સ્પેસિફિક સ્પીડ આપણે ફાઇન્ડ આઉટ કરી હોય તો એ 4% માટે જ કામ કરશે. જો તમે એની અંદર 2% સોલિડ્સ વાળું સ્લજ રન કરો તો એ એફિશિયન્ટ રિમૂવલ ઓફ મોઇસ્ચર કન્ટેન્ટ નહીં મળે એમાં. ખ્યાલ આવ્યો? એટલે તમારે સ્લજની કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ ઇક્વલ રહેતી હોય, સ્લજની કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ સેમ રહેતી હોય તો જ તમારે ડિકેન્ટર યુઝ કરાય. એટલે ડિકેન્ટરનો એક ડ્રોબેક છે, બરોબર, કે જ્યારે તમારે ઇક્વલ ક્વોન્ટિટી ઓફ સેમ ક્વોન્ટિટી ઓફ સ્લજ રે, ક્વોલિટી ઓફ સ્લજ રહે તો જ તમે ડિકેન્ટર ઇફેક્ટિવલી અને એફિશિયન્ટલી યુઝ કરી શકો છો. ઓકે, કોઈને કઈ પૂછવું છે? બધાને ખબર પડી ગઈ? અને કેમ હવે આટલા ઓછા સ્ટુડન્ટ હોય છે? વૃત્તિ ક્યાં ગઈ? વૃત્તિ બધા લેક્ચર્સમાં જ હોય છે ઓછા સ્ટુડન્ટ્સ? હોય મેમ, 30 લોકો જેવા હોય છે. ઓકે, બતાવો તમે લોકો કંટાળી ગયા કે શું હવે ઓનલાઈન ભણી ભણીને? બાકી તો પહેલા તો 40 ની આસપાસ હોય. તમારા લોકોને ટર્મ એન્ડની ડેટ કે કઈ આવી છે? ના મેમ. કેટલા લેક્ચર્સ થયા હશે આપણા એપ્રોક્સિમેટલી? We have started lectures from July કે end of June ને? 21 જૂન થી સ્ટાર્ટ થયા છે ને લેક્ચર્સ તમારા? July, August, September, 3 months continuous. અને હવે ઓક્ટોબર બી ચાલુ થઈ ગયું.
ઓકે, હવે તમારા લોકોએ એક કામ કરવાનું છે. યુ હેવ ટુ ડ્રો ધ ફ્લો ડાયાગ્રામ ઓફ વેસ્ટ વોટર ટ્રીટમેન્ટ પ્લાન્ટ. જ્યાં તમે આ નોટ્સ લખીને અત્યારે મેં લખાઈ એમાં પાછળના પેજ ઉપર એક ફ્લો ડાયાગ્રામ ડ્રો કરવાની છે, શોઈંગ ધ સોર્સિસ ઓફ વેસ્ટ વોટર. ઓકે, સોરી, વેસ્ટ વોટર નહીં, વેસ્ટ સ્લજ. જ્યાં જ્યાંથી સ્લજ નીકળે છે ત્યાં ત્યાંથી સ્લજ નું લાઈન ડાયાગ્રામ બતાવવાની, એન્ડ ધેન શો ધેટ ઇટ ઇઝ ગોઈંગ ટુ થિકનર એન્ડ ધેન ટુ ડીવોટરિંગ યુનિટ. ખ્યાલ મેમ આવ્યો? કન્ટિન્યુ માં ડ્રો કરીએ કે પછી કોઈ અલગ પેજ માં ડ્રો કરીએ? ના, કન્ટિન્યુઅસ. એટલે તો કહું છું બ્લોક ડાયાગ્રામ, જેમ કે સ્ક્રીન છે, પછી ગ્રીડ ચેમ્બર છે, ધેન ફ્લોક્યુલેશન ટેન્ક છે, ધેન પ્રાઇમરી સેટલિંગ ટેન્ક, ધેન એરેશન ટેન્ક, ધેન સેકન્ડરી સેટલિંગ ટેન્ક, બરોબર, ધેન એફ્લુઅન્ટ. ઓકે મેમ. પછી આવશે પ્રાઇમરી સેટલિંગ ટેન્ક માંથી સ્લજ, સેકન્ડરી સેટલિંગ ટેન્ક માંથી સ્લજ, ધેન એ સ્લજ જાય છે થિકનર માં, અને થિકનર માંથી સ્લજ જાય છે ડીવોટરિંગ યુનિટમાં, અને થિકનર માંથી જે સેન્ટ્રેટ છે એ જાય છે ઇક્વિલાઇઝેશન ટેન્કમાં. એટલે ઇક્વિલાઇઝેશન ટેન્ક બી બતાવવાની બિફોર ધી પ્રાઇમરી ટ્રીટમેન્ટ. એટલે ગ્રીડ ચેમ્બર જે હોય એના પછી બતાવવાનું ઇક્વિલાઇઝેશન ટેન્ક. અને થિકનર માંથી જે સેન્ટ્રેટ નીકળે, એટલે જે થિકનર માંથી જે ઓવરફ્લો નીકળે, રાઈટ, એ ઓવરફ્લો પાછું જશે ઇક્વિલાઇઝેશન ટેન્કમાં. એવી જ રીતે ડીવોટરિંગ યુનિટ માંથી બી સ્લજ બી બહાર નીકળશે, અને બીજું શું બહાર નીકળશે, એમાંથી બી સેન્ટ્રેટ બહાર નીકળશે. એવી સેન્ટ્રેટ પાછો ક્યાં જશે, ઇક્વિલાઇઝેશન ટેન્કમાં. એટલે આવી રીતે સેન્ટ્રેટ એટલે કે ફિલ્ટ્રેટ નું ફ્લો અને સોલિડ્સ નું ક્યાં ક્યાંથી નીકળે છે સ્લજ, એ તમારે બતાવવાનું છે. અને યુ હેવ ટુ મેન્શન ધી પર્સેન્ટેજ ઓફ ધી સ્લજ, percent solids of the sludge. જેમ કે પ્રાઇમરી સ્લજ હોય તો it is having 1% solids. સેકન્ડરી સ્લજ હોય તો it is having less than 1% solids. બરોબર. થિકનર હશે તો it is having solids greater than 4%. અને ડિકેન્ટર કે જે ડીવોટરિંગ યુનિટ છે એનું સોલિડ્સ concentration will range from 24% to 40%. Okay, so you have to mention the percent solids concentration in that flow diagram. Is that clear? તમે લોકોએ નોટ ડાઉન કર્યું મેં શું કીધું એ? ફ્લો ડાયાગ્રામ ને percentage of solid within પેલું પ્રાઇમરી સેડિમેન્ટ ઇક્વિલાઇઝેશન. ઓકે, એટલું જ છે ને? ઓકે. હા, પ્રાઇમરીમાં 1%, સેકન્ડરીમાં લેસ ધેન 1%, થિકન્ડમાં ગ્રેટર ધેન 4%, અને ડીવોટરિંગ યુનિટમાં ગ્રેટર ધેન 25%. આટલું બી લખશો તો બહુ છે. But mention the percent solids concentration and also show from where the sludge is coming out and from where the filtrate or centrate is going back into the equalization tank. Is that clear? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Okay. Okay, now you may leave. એમ Thank કાલે you. ઓનલાઈન લેક્ચર બી બંધ જ હશે ને કાલે? હા, કાલે તો રજા છે ને 2 ઓક્ટોબરની. ઓકે.